چونکہ ہارٹ بلوچستان 2 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں اور بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام پورے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ ہیلتھ کے بجٹ کو بھی دیکھا جائے, وہ ہیلتھ کا بجٹ بھی وہ اسٹینڈرڈ بجٹ نہیں ہے کہ وہ سارے سیکٹرز کو آپ کے HIV ایڈز یا باقی جو جتنے ہمارے یہاں پہ برننگ ایشوز ہیں کہ اس کو وہ ڈائریکٹ جا کرے. آرٹ بلوچستان کافی عرصے سے ایڈز کے اوپر جسٹ اویئرنیس سیشن کیمپینز مختلف اسپیشلی 2 ڈسٹرکٹس میں, آپ کے ڈسٹرکٹ ہب اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کی حمایت کی جا سکتی ہے. رویوں کو تبدیل کرنے اور نچلی سطح پر مس انڈرسٹینڈنگ کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی رہنماؤں مذہبی تنظیموں کی اثر و رسوخ کو شامل کریں. کمیونٹی پر مذہبی سپورٹ نیٹ ورک مدد اور وکالت فراہم کرنے میں اور کردار ادا کرتے ہیں. ملازمت, صحت کی دیکھ بھال اور سماجی تربیات میں امتیازی سلوک کو دور کریں. HIV کی حیثیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے سے منع کرنے والے قوانین کو فائز کریں. رازداری کو یقینی بنائیں اور تمام شعبوں میں مساوی معیار کے علاج کو فروغ دیں. ہم HIV ایڈز نیٹ ورک بلوچستان CSOs حکومت بلوچستان سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ HIV ایڈز کی روک تھام, علاج اور صحت کو دیکھ بھال کی خدمات سستی, قابل رسائی اور بدنامی سے پاک بلوچستان پاکستان میں ان کے سماجی انتظامات بقا کو یقینی بنانے کے لیے HIV ایڈز کے ساتھ رہنے والے تمام افراد کے حقوق اور وقار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سب صحافیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ آرٹ بلوچستان کافی عرصے سے ایڈز کے اوپر جسٹ اویئرنیس سیشن کیمپینز مختلف اسپیشلی 2 ڈسٹرکٹس میں, آپ کے ڈسٹرکٹ ہب اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں کلیئر کر لوں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشنس ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرس ہیں وہ بلوچستان ایڈز کنٹرول کے ہی ہیں کہ جو ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام ہی وہ واحد ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرس کا ہب ہے, جو وہاں سے وہ پورا کہ وہاں پہ آپ کا ڈاکٹر خالد کمرانی صاحب ہوتے ہیں مینیجر بلوچستان, تو اس کا پورا ٹیم ہے. آج ان کے ممبر بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک چیز یہ کہ پورے بلوچستان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو جب بھی کوئی بات ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو HIV ایڈز فیکٹس اور فگرس کی, وہ بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام ہی ہے. ہم بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بالکل ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ایک کوارڈینیشن رکھا ہوا ہے, اور اسی کوارڈینیشن کو ہم لے کر آگے جا رہے ہیں. چونکہ ہارٹ بلوچستان 2 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں اور بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام پورے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, ایک بہترین کوارڈینیشن ہمارا ڈاکٹر خالد کمرانی صاحب کے ساتھ اور اس کے پورے ٹیم کے ساتھ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کیمپینز ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اسپیشلی بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے ساتھ مل کر ہم پورے بلوچستان کے اندر ایڈز کے لیے آگاہی چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر کوئی کویشچن ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سر. دراصل بات یہ کہ ہم نے کوئی ہارٹ بلوچستان نے اپنا کوئی فیکٹس اینڈ فگرس ایز سچ کوئی شیئر نہیں کیا تھا. اس میں میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے پیدا ہو گئے تھے کہ ابھی بھی جو ہم لوگ فیکٹس اینڈ فگرس شیئر کر رہے ہیں, اور میں نے شروع میں کہا وہ بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے ہی ہیں, تو ہم لوگوں نے وہی جو فیکٹس اینڈ فگرس تھے وہی شیئر کیا گیا. تو
मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से हो गया कि बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाले हमारे उन लोगों ने शायद ये समझा कि शायद हम लोगों ने एक सर्वे किया है और हमारे सर्वे के मुताबिक ये कोई नया फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जब उनके साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और उनको कहा कि जी ये एग्जैक्टली आप लोगों का अपना ही है और हम लोगों ने सच ये हमारे जो सर्वे का कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो आई थिंक इट वाज लिटिल बिट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस के हम लोगों ने रिपोर्ट किया था और बताया था बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। दरअसल ये थोड़ा मतलब ये था कि वो समझ रहे थे कि शायद ये हमारी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और मैंने उसको शुरू में क्लियर किया कि वो बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ही के जो फैक्ट्स एंड फिगर है। थैंक यू सर। दरअसल बात ये कि अगर देखा जाए आपके बलूचिस्तान के अंदर वैसे ही आपका अगर आप हेल्थ के बजट को भी देखा जाए, वो हेल्थ का बजट भी वो स्टैंडर्ड बजट नहीं है कि वो सारे सेक्टर्स को आपके HIV एड्स है या बाकी जो जितने हमारे यहाँ पे बर्निंग इश्यूज़ है कि उसको वो डायरेक्ट जा करे। आपने जो इंटरनेशनल और हमारे लेवल का किया कि क्या वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के वो जो महदूद वसाइल के साथ रहते हुए जिसने मतलब एक बेहतरीन तरीके से जो आपके पेशेंट जिनके पास मौजूद हैं, एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो उनको बेहतरीन तरीके से इलाज मुआवजा कर रहे हैं। लेकिन आप हेल्थ सेक्टर को ओवरऑल देखा जाए और उसके प्रोटोकॉल्स को देखा जाए कि वो कैसे हैं हमारे बलूचिस्तान में स्पेशली और आप इंटरनेशनल, और फिर अगर हम स्पेसिफिकली एड्स के पेशेंट्स को कंपेयर कीजिए तो ज़ाहिर है उसमें फ़र्क होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उसके बावजूद मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हार्ट बलूचिस्तान जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जो NGOs बलूचिस्तान में एड्स पे काम कर रहे हैं और स्पेशली आपके जो पूरे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम काम कर रहे हैं, जितने भी NGOs प्लस बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उनके जितने महदूद वसाइल हैं और उन महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इफ़ नॉट 100% वी आर स्टैंडर्ड विद द इंटरनेशनल पॉजिटिव पेशेंट HIV एड्स, बट वी आर ट्राइंग आवर 100% बेस्ट। आप किसी सवाल के तवस्सुत से भी मैं इंटरनेशनल आपके जो इंटरनेशनल WHO हो गया कि हेल्थ से डायरेक्ट रिलेटेड या बाकी आपके जो डोनर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बलूचिस्तान के अंदर स्पेशली हमारे जो महदूद वसाइल हैं वो स्पेशली NGO सेक्टर्स को, बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को वो मतलब कि फैसिलिटेट कर लें, वो उनको फंड प्रोवाइड कर लें ताकि हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं या कि हम लोग मज़ीद लोगों को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ताकि हमारे पास वो वसाइल मौजूद हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे डोनर्स को और गवर्नमेंट को भी स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस हेल्थ के बजट में भी कुछ इतना डाल दें ताकि हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएँ। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।